الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ایم پی نیوز ګرانو قدردانو کتونکو، ستاسو ورور ستاسو ملګری مظفر شاه باچا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. ګرانو کتونکو، نن چې دا زه په کوم ځای کې ناست یم، د دې بیکګراوند داسې دی چې ډېر کم خلک داسې ځایونو ته ځي. نن د ایم پی نیوز ټیم راغلی دی او نن به مونږ تاسو ته د څوک یې د هجړه په نوم باندې بولي، څوک یې د کدړه په نوم باندې بولي، څوک نرخزی وایي. نن موږ د دغه مخلوق خواله راغلي یو او تاسو ته به د دوی د ژوند په باره کې، د دوی د رهن سهن په باره کې، دوی ته څه مسلې مسایل دي خصوصا په سوات کې، نو نن به موږ دغه تاسو ته په خپل سکرین باندې ښیو. د دوی سره به خبرې اترې کوو. د دوی د ژوند چې کوم څومره مسلې مسایل دي هغه به تاسو ته په خپل سکرین باندې ښیو. زموږ سره اوسئ، موږ به دغه ټول پروګرام تاسو ته د ایم پی په شیشه باندې ښیو. زموږ سره ناست دی مهک چې کوم د دوی هغه دویم نوم وي، نو دا د دې ځای مشري هم کوي، چلی دا ځای. د دوی نه به تپوس پوښتنه کوو چې د دوی ژوند څنګه تیریږي او څه مسلې مسایل دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایئ چې نوم خو ما ستاسو ووایي چې مهک دی، ستاسو خپل چې کوم اوریجنل نوم دی هغه څه دی؟ زموږ نوم زین دی. په دې ځای کې تاسو په منګوري په دې ښار کې د څومره وخت نه پاتې کېږئ؟ بس ما تقریبا دلته 4 کال وشو. 4 کال ستاسو په دې فیلډ کې وشو؟ او جی 4 کال مې وشو دلته راغلی یم، تقریبا 4 کال چالو شو. صحیح ده. او جی 15 کال ستاسو په دې ځای کې وشو. ستاسو سره په دې ځای کې زه وینم چې ستاسو سره د پنجاب څه ملګري هم دي. او جی پنجاب نه هم راغلي دي. داسې چل دی که نه چې مونږ اوس کم ځای ګډېږو، لرې لرې ګډېږو نه. زمونږ اوس پنجاب کې کورونه دي، هلته بیا خلک مونږ مور پلار ته خلک وینې غانې کوي تاسو زامن داسې دا چل کې داسې. اوس مونږ خدا پاک پیدا کړي یو، بس خدا پاک پیدا کړی داسې اسې مونږ شوق نه کوو چې بس خپل مور پلار عزت سوچ کوو که نه یا ګورو. دې وجه باندې مونږ دا بس دلته راغلي یو. کم دې ځای کسان دي هغه پنجاب ته تللي دي، مونږ پنجاب نه دې ځای ته راغلي یو. ټیک، مطلب لکه تاسو څنګه چې ستاسو سره دلته کې د پنجاب نه راغلي ملګري دي داسې تاسو هم ځای هلته کې؟ او چې بس زمونږ هم زه هم پنجاب یم. تقریبا دلته تاسو ته مې ویلي دي چې 4 کال مې دی راغلی یم. اوس هلته زما فیملي ده، هغه د لاسه زه دومره لرې راغلی یم. دلته خلک دی په عذابۍ په تنګۍ. صحیح ده. مونږ راغلي بس څه وکړو، بس چاته وینا نه کوو، بس دلته خو زمونږ څوک نشته. زه په یو خبره کنفیوز شوم، دا تاسو په خپله هم ستاسو تعلق د پنجاب سره دی؟ او جی پنجاب نه یم. تاسو دا دومره ښه پښتو څنګه وایئ؟ بس دلته مې زده کړو که نه. دې 4-15 کاله کې تاسو دا زده کړو؟ جی جی. پنجاب کې د کوم ځای سره؟ پنجاب ملتان نه تعلق ساتم. ملتان په ملتان کې خو ډېره ټیپیکل پنجابي ویلی کېږي او داسې هغه پنجابۍ نه دې پښتو ته بس هر څه به چېرته به ټایم پاس کېږي انسان، بیا ماحول مطابق هر څه انسان زده کړي که نه. اور بس دلته اوس ډېر په خلک دی دا محلې والا دی، اکثر پرابلم کې روزانه مونږ هفته کې میاشت کې 2 میاشت کې شهري کې به دې ځایونه خالي کوي، به داسې چل دی دا جړاګان راغلي دي، د ماحول خرابي دا مونږ ته نه ګوري چې دا هم خدا پاک مخلوق دی، چې خدا پاک مخلوق دی به دا هم خدا پاک پیدا کړی دی. خدا نه یریږي چې دومره کورونه پرېښودلي دي، خپل مور پلار پرېښودو، دلته راغلي دي. بس خدا بس زمونږ دلته دی، نور څوک دی تاسو وي نه. بس دا سوچ نه کوي چې دا ماحول خرابي لازمي کو نه ده چې مونږ جړاګان یو، مونږ غلط کار دپاره پیدا شوي یو. مونږ هر څه کوو لیکن بس مونږ خپل عزت ته هم ګورو که نه. بس خدا تاسو مرد دي که نه، یو عورت یي، هغه غلط کار نه کوئ. چل دی که نه چې مونږ بس هسې بدنام یو، بس هسې خلکو مونږ بدنام کړی دی. بس لازمي اوس دا دلته خلک ځي راځي دا وایي چې دا څه دپاره راغلي دي. بس دا پروګرامونو دپاره یو خلک یو راځي بل راځي، یو راځي بل راځي، څه دپاره راځي؟ پروګرام لازمي کو نه ده چې دلته غلط کار دپاره راځي. مونږ پاک خدا پاک پیدا کړی، مونږ ته هم پته ده چې مونږ مړ کېږو، مونږ ته هم پته ده چې زمونږ اگر دې کارونه سره مونږ عزت خدا پاک بس ختمیږي. اور خدا پاک مونږ له عزت را کړی دی، اوس الحمدلله مونږ په خپل عزت سره خرابو. ټیک شو. دا راته ووایه چې په سوات کې دغې پله به هم راشو،
مسلوب مسایل په تاسو ویم ذکر مو کو دا راته وایي چې دلته کې پاتې کېږي تاسو په دا ځای په تاسو په کرایه باندې نیولې وي څومره د دې ځای کرایه ده یا ستاسو رهن سهن چې کم دی د خوراک څښاک دومره په پروګرامونو کېږي چې تاسو هغه خپل زندگی په ښه طریقې سره تېروئ؟ बस जी बस अल्हम्दुलिल्लाह बस खुदा पाक राके ही सही था उस 20,000 रुपये की बिल्डिंग किराया था जो वर्क होम आगे न बस बिल वगैरह जुदा वर्क होमा बस आगे न बस हम खल को तो प्रॉब्लम दे कि भाई दा दिल तवली पाती कीगी दा चल दो दा जमुंगा शौक हो नहीं कि मुंगा हर्ष पे पाजाबी को प्रोग्राम तो यो जे तजु बल जे तजु खलक पाजाबी कम जे कि वहल टकवाल मुंगा उखरो खलको ना खलक वापसी तना रवाले अक्सर दिल तवर बूजी दी जे ना वापसी ते वही चौस बजई बस दा मुंग ता दुनिया अजाबो ना दी प्रॉब्लम्स दी दा खलक जी राजी चा सर खबरों तो जड़ा ना की आखिर तर ब्या हम खबरे को सिर्फ मजबूरी दलासा खपल कारोबार दलासा बस दा खलक पाजाबी बस ब्या हम नास्तियो बस खुद सा को अगर बे हुकूमत मुंगल सर आकवले शी चे बे मुंगा दा गड़ी गु हम ना दी जेना हम लाड़ शो अखपल कोरोना की कीनो मुंग ता हम दा शौक होनिश के मुंगा दा चल को बस तासु खुशहाली की मुंगा राजू गड़ी गु तासु खुशहालियों की मुंगा गड़ी गु तासु अखपल खुशहालियों के ओ गड़े बे तासु एच दा जड़ा गांधी दा दिसी दी बे असला बोझई बस मुंगा दा तासु दा पता नहीं कि धन्ना न कुदा जड़ा गान खत्म शवी दी अखपल मोर पला रोर खोर मोर टूल प्री खो दो कना बस दिल तर आगली दी पतन तासु दा सब पता दा कि धन्ना न सुमरा इंसान ख़त्म भई इंसान तो दुमरा तकलीफ़ की कना जे तासु दा हर टाइम मुंगा बस खांदू लेकिन दा खलक न दे दा न प्री ستا په خوشحالۍ کې به ګډېږي ستا په خوشحالو باندې خوشحاله دا د الله تعالی هغه مخلوق دی چې مونږ خلک ډېر په بېدردۍ او څومره ظلم د دوی سره کېږي خلک ودونو له بوځي پروګرامونو له بوځي بیا وحشي سلوک د دوی سره کېږي تنګول کوي تاسو د دوی د غم او د درد نه دا ډکې خبرې واورېدې دا خو مهک وکم چې د دې ځای سرپرسته ده د دې نور مرګرو سره به هم کم چې په فیلډ کې ګډا کوي هغوی سره به هم تاسو میلاو چې دوی کم ځای ته لاړ شي بیا د دوی سره هلته خلک څه سلوک کوي څومره عزت دوی له ورکوي دغه خبرې به هم ټولې ته تاسو ته په خپل स्क्रीन باندې ښیو السلام علیکم वालेकुम सलाम आप अपना नाम बताएं मेरा नाम अलीना ख़ान है मैं बेसिकली कश्मीर की हूँ और यहाँ प्रोग्राम्स के लिए आई हूँ स्वात अपनी फ्रेंड के पास और आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया मुझे तकरीबन यहाँ पे थोड़ा टाइम हुआ है इतना ख़ास टाइम नहीं हुआ बट इनके साथ रह रही हूँ मैं के साथ कश्मीर से आप सीधा यहाँ ही है या और भी पंजाब वगैरह में काम किया है नहीं मैं बेसिकली तो कश्मीर से बिलोंग करती हूँ बट मेरी फैमिली रेजिडेंस जो है वो वाकई में और यहाँ पर जो है पेशावर मेरी अपनी जगह है वहाँ पे मैं प्रोग्राम्स भी करती हूँ और यहाँ पर भी आती जाती हूँ मतलब मौसम जब चेंज होता है तो कभी यहाँ आती हूँ फ्रेंड्स के पास कभी वहाँ प्रोग्राम करती हूँ ठीक है अलीना खान तो आपने बताया जो आपका यहाँ का नाम है जी जी आपका ओरिजिनल नाम क्या है बस अली नाम है मेरा इससे मैंने अलीना ख़ान रखा है अपना नाम तो आप ये बताएं मुझे कि वहाँ से आप यहाँ सवात में शिफ्ट होके यहाँ पे काम करते हैं ये पठानों का इलाका है आपको पश्तो भी बोलने नहीं आती तो यहाँ पे जब काम करते हैं आप जाती हैं फील्ड पे डांस करती हैं तो लोगों का बिहेवियर कैसा होता है आपके साथ मोस्टली तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं मतलब पेशावर की निस्बत जो है ना यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं मतलब रिस्पेक्टेबल हैं रिस्पेक्ट देते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा और कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है बट ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ के अल्लाह का शुक्र है लोग बहुत अच्छे हैं मतलब स्वात के पेशावर के लिहाज से मतलब खैबर पख्तूनख्वा की काफ़ी जगह मीन्स कोहाट हो गया पेशावर हो गया काफ़ी जगह उसकी निस्बत यहाँ के लोग थोड़ा रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं अच्छा अल्लाह का शुक्र है यहाँ के लोग अच्छे हैं अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़मानुम नताशा दे जो कराची ने माँ और मिंगवारी तरागल फर्स्ट टाइम जी कराची सर तاسو बेसिक ताल्लुق ته کنه कराची کې फैमिली फाती की और बया रागली है तاسو دلته असल की ज़मान कराची के फैमिली दे और जो पहला कोहाट के प्रोग्रामों ने कॉल और फर्स्ट टाइम जो दलता आलम मिंगवारी था और दलता है माँ दरा दुए چې څنګه چې الینا وې چې زما خو سم مجبوری نشته ده خو زما شوق دی او شوق مونږ یو هغه قدرتي ټچ هم دی پکې
دا غي وجنه دا کوم ستاسو هم داسې څه مسله ده کنه ستاسو مجبوری شته دی پکې څه زما مجبوری دا دی چې آی تھنک زما د پلار وفات شوی دی اور مشر مانه څوک نشته مشر زوی مې مانه کشر دوه رونه دي دوه خویندې دي یو مور مې دی اور کور کرایې باندې دی په خپله هر څه په خپله مینج کوم دا غي د وجنه تاسو په دې فیلډ کې جی صحیح ده دا راته وایي چې په سواد کې پاتې کېږي څومره وخت شو او سواد کې درته څه مسلې شته څه مسایل شته اصل کې سواد ته زه راغلی یم خوشحال یم الله شکر دی هېڅ مسله نشته کارونه زو راځو اور خدای مونږ له رزق راکوي اور هېڅ پرابلم هم نشته جی ټیک شو څه داسې میسیج د سواد د خلکو له د عوامو له ورکول غواړئ چې تاسو ته څه مسله یا داسې څه میسیج شته در سره داسې مې هېڅ مسله هم نشته لیکن مسله دا دی چې عوام اکثر وایي چې دوی دلته غلط کارونه کوي او داسې کوي او داسې کوي لیکن زمونږ چې داسې فیلډ دی چې مونږ دا کارونه نه کوو مونږ هر انسان خوشحالېږو زو پروګرامونه کوو پروګرام کوو خپل لایف انجوای زمونږ اړې نه خو خودی خبر دی دا عوام خو نه دی خبر خلک مونږ بسې ډرامې هم کوي خندګانې کوي کله څه وي کله څه وي زمونږ خو دا فیلډ دی او مونږ خلکو خوشحالي کې خوشحالېږو جی ټیک شو کتونکو بل هم زموږ سره یو ملګری ناست دی د سره به هم ګپ شپ لګو او د دوی خیالات چې کوم دي د دوی خبرې اترې به هم تاسو ته په خپل سکرین باندې ښیو السلام علیکم वालेकुम सलाम क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम बताएं तारुफ करवाएं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है मेरा नाम गुड़िया और बेसिकली मेरा नाम अहमद है मैं ओल्ड सादकाबाद ज़िला रहीम खान से बिलोंग रखती हूँ ठीक है और इस टाइम मैं अब सवात में प्रोग्राम्स वगैरह कर रही हूँ ठीक आपको कितना टाइम हो गया यहाँ सवात पे आए मुझे हो गया 1 माह हो गया अच्छा 1 माह हो गया जो पहले आए हुए हैं यहाँ पे जिनका 3-4 साल हो गए उनको तकरीबन पश्तो आती है अभी तो आप कर रही हैं कोशिश के आपको भी उर्दू पश्तो सीखने की जी मुझे समझ काफ़ी आ जाती है काफ़ी लफ्ज़ की समझ आ जाती है लेकिन ये कि बोलने में बहुत इन्फेक्शन होता है मतलब नहीं बोला जाता है हाँ आपका नाम अहमद है तो अहमद से गुड़िया तक का सफ़र कैसे बस ये अल्लाह की कुदरत का निज़ाम है कि अल्लाह ने हमें ऐसी रूह दी है कि ना हम अपने घर में खुश रहते हैं हमारी लाइफ ये है कि हमें अपनी सहेलियाँ मिल जाती हैं ऐसे समझो हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं कि हमारी लाइफ हमारी सहेलियों की तक है ये रही दुनिया की बात दुनिया वाले जो भी बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हमारी लाइफ हमें अपनी खुश हैं अल्लाह ने जिस हाल में रखे हम खुश हैं बहुत खुश हैं हमारे घर वालों ने हमारे साथ ठीक हैं सब ठीक हैं हमारे साथ जी आप रहीम यार ख़ान से आपका ताल्लुक़ है तो आपके घर में कौन कौन है और आपके इस चीज़ से ये जो काम आप जो फील्ड आपने चुना है अपने लिए इससे खुश हैं मीरजान चुनता कोई भी नहीं है ये एक इंसान के अपने अंदर कुव्वत होती है रूह होती है हमारी एक रूह है बचपन से हम लोग घर से भी ताने खाते हैं घर की बातें सुनते हैं रिश्तेदारों की बातें सुनते हैं हाँ तुम्हारे बेटे के अंदर लड़कियों वाली हरकतें हैं लड़कियों की तरह चलता है ये जनान है ये मूरत है घर वालों ने भी मारा है भाइयों ने भी मारा है जब इंसान बड़ा होता है समझ आती है फिर इंसान खुद ही सोचता है कि यार जब मैं दुनिया की सारी ज़िंदगी ताने सुनूँ इससे अच्छा मैं अपनी लाइफ में ही चला जाऊँ खुशी रहूँ तो अच्छी बात है ना हम तब ठीक हैं खुश हैं हम सहेलियाँ मिलती हैं सब कुछ मिलता है अल्लाह का शुक्र है रोज़ी भी कर रहे हैं मगर हमें ये एक प्रॉब्लम है कि इस दुनिया से इन लोगों से कि जो हमारी लाइफ में हमें फ़ंक्शनों में तंग करते हैं तब फ़ंक्शनों पे अक्सर मेरी फ्रेंड्स को उठा लेते हैं पेशावर हो गया और ऐसे इलाके हैं जिनसे उनको उठा के उनको तंग करते हैं उनके साथ 2 नंबर काम करते हैं उनको मारते हैं पीटते हैं काफ़ी मेरी फ्रेंड्स पेशावर में बहुत मतलब मर चुकी हैं और हमें बहुत दिल से दुख होता है और दिल से दुआएं ये नहीं निकलती कि यार अल्लाह उनको खुश रखे यही कहते हैं कि यार अल्लाह उनके घर भी पैदा करे जो हमारे साथ करते हैं क्यों करते हैं क्या हम इंसान नहीं हैं कि हम माशरे में रहना पसंद क्यों नहीं हमें पसंद करते ये हमें अल्लाह ने पैदा किया उनको भी अल्लाह ने पैदा किया वो भी खाना खाते हैं हम भी खाना खाते हैं हम भी अपनी रोज़ी करते हैं मगर इस तरह नहीं करना चाहिए मेरी कितनी फ्रेंड्स मर गई हैं अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना कि 3 फ्रेंड्स मर गए क्यों करते हैं यार हमने कभी किसी की चोरी की है किसी की डकैती की है किसी की बहन माँ को छेड़ा हो या किसी के घर जाके हमने किसी के साथ कोई गलत चक्कर किया हो हमें कोई बताए ना कि हमने किसी का मर्डर किया हो हमेशा दुनिया में ये 2 नंबर काम होता है और उल्टा हम लोगों पे भी ये आती है कि ये लोग गलत हैं आज के मतलब है कि जो अच्छा है उसको बुरा कहते हैं जो बुरा है उसको सीने से लगाते हैं हमें इमरान खान से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए
हम शीमेलों को कुछ ऐसा करें कि शीमेल अपनी लाइफ में खुश हैं, मगर इनको कोई ऐसा दें कि ये दुनिया से थोड़ा सा छुटकारा हो जाए, दुनिया में हम लोगों को कोई जीने का हक है और जिए हम। ठीक है, आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बिलफर्ज अभी आपने इमरान खान का नाम लिया, उसकी अभी हुकूमत बनने वाली है, अगर हुकूमत आपके लिए कोई ऐसी दूसरी टाइप की जॉब कर ले या ऐसे कुछ इंतज़ाम आपके लिए हो, तो फिर आप ये फील्ड छोड़ने के लिए तैयार होंगी? जी बिल्कुल, मगर क्या है, जब हम फील्ड छोड़ने पे आती हैं, कई बार अक्सर हमारी फ्रेंड्स ये शीमेल छोड़ती हैं, ये काम छोड़ देती हैं, तंग आ जाती है दुनिया से, दुनिया के तानों से, दुनिया की ये मार पीट से। मगर जब उनका ये माहौल होता है कि जब वो शीमेल जाती है दुनिया में अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो वो बोलते हैं हाय ये चाल कैसी है, चलती कैसी है, बैठती कैसी है, उठती कैसी है, ये मूरत है, ये है वो है। मगर क्या है कि उनको भी वहाँ पे भी जीने नहीं देते दुनिया वाले। क्यों? आखिर हमें किस चीज़ में कमी है? अल्लाह ने पैदा किए, ये तो देखो कि अल्लाह की मखलूक एक जैसी है। इनको, इंसान को ये सोचना चाहिए ज़रूर। हाँ बिल्कुल, वली ना बदवा को देख मुंगम खुदे पैदा करियो सही दा, और हर इंसान दा गौरी चिता कोर की दा से मुंग पशांते पैदा नशी मुंग खलक तंगे प्रोग्राम तो बुझी बैच मुंग लार के राजू मुंग तखलक ओ द्रेगी उचत की बुझी गलत कारों की ओ वखी ओट की विख्ता कट की कलसो की सोना दा से शीमेल पेखावर के मर्शे दी दोनों प्रॉब्लम दे मुंग ता बस मुंग दा गौरी ची मुंग ता सकून मिला और शेर खलक तंगोल ना कई मुंग ददी खुशहाली गु और बस दा मेहरबानियों की चे मुंगला बस सकून राखी। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इमरान खान से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी जितनी भी शीमेल को मारा जाता है, इनसे प्लीज़ ऐसे मत करें। हम लोग बहुत दुखी हैं इस चीज़ पे कि यार हम लोगों से क्या गुनाह हो जाता है कि हमें मार देते जान से, हम अपने घर से भी दर बदर हो जाती हैं, हर चीज़ है। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करती हूँ आम से कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे शीमेल को मत मारे जान से, प्लीज़।